నమస్తే అండి. ఇది ఏప్రిల్ 5వ తారీఖు శనివారం ఈస్ట్ కోస్ట్ సమయం 10:30 గంటలకు నేను చేయబోయే లైవ్ షోకి ప్రమోషన్. అదే ఇండియా టైం సాయంత్రం శనివారం సాయంత్రం 8 గంటలకి. ఇది డ్యూ ప్రాసెస్ రైట్స్ గురించి. మీరు F1 వీసాలో ఉన్నా, H1లో ఉన్నా, గ్రీన్ కార్డ్‌లో ఉన్నా, అలాగే సిటిజన్స్ అయినా గానీ డ్యూ ప్రాసెస్ రైట్స్ గురించి చాలా ముఖ్యంగా మాట్లాడాలి. దీనికి నేపథ్యం ఏంటంటే మార్చి 25వ తారీఖున టఫ్ట్స్ యూనివర్సిటీ పిహెచ్డి స్టూడెంట్ F1 వీసాలో ఉన్న పిహెచ్డి స్టూడెంట్ రుమైసా ఓస్టర్క్ ఆవిడ్ని సొమర్విల్ మ్యాసచ్యూసెట్స్లో ఐస్ ఏజెంట్లు చుట్టుముట్టి మాస్కులు వేసుకొని ఆవిడ్ని బంధించి తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఎక్కడికి? లూజియానాకి తీసుకెళ్ళిపోయారు. టఫ్ట్స్ యూనివర్సిటీలో ఒక స్టూడెంట్ పేపర్ ఉంది. దాంట్లో ఆవిడ రాసిన ఆపెడ్కి ఆవిడ చేసిన నేరం ఒపీనియన్ పేజ్లో రాసిన ఒక ఆర్టికల్. అది షీఈ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద 4 ఆథర్స్. 15 మంది సంతకాలు పెట్టారు దాని మీద. 15 మంది వాళ్ళ పేర్లు ఆపెడ్కి అనుబంధంగా పెట్టారు. క్రిటికల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్. ఆ యూనివర్సిటీ ప్రెసిడెంట్ ఆవిడ లాయర్కి ఇచ్చిన డెపోజిషన్లో కొంచెం భాగం యాక్చువల్గా అతని గొంతు ఇలా ఉంటుంది, సునీల్ కుమార్ది. ఇండియాలోనే పుట్టి పెరిగాడు, నాలాగనే ఇక్కడికి వచ్చి పిహెచ్డి చేసి నౌ హీ రోజ్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ. గుడ్ ఫర్ హిమ్. Thank you, Sebastian, for that introduction. Warm welcome to family, friends, colleagues, guests, and most importantly, the class of 2024. But this is what he said in an artificial intelligence reading of the deposition. 2. At around 6:30 p.m. that evening, the Tufts University Police Department received courtesy notification from the Somerville Police Department that an individual had been detained by federal authorities and that the person in custody might be a Tufts student. We confirmed through our records that the person in question was Rumaysa Ozturk. 6:30 p.m. సోమర్విల్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఇంటిమేషన్ వచ్చింది యూనివర్సిటీకి. అండ్ దెన్ at 7:32 p.m. this happened. 3. At 7:32 p.m., Ms. Ozturk's record in the Student and Exchange Visitor Information System, SEVIS, was updated to note that her visa was terminated. Prior to that, and at the time of her detention, Ms. Ozturk was in good immigration standing, according to her record in SEVIS, and both Ms. Ozturk and Tufts had followed the governing regulations for students on visas. The university then received a notice, dated March 25, 2025 and received via email on March 26, 2025 at 10:31 a.m., stating that Rumaysa's visa was cancelled because she was a non-immigrant status violator, citing 237A(1) c(I) of the Immigration and Naturalization Act, and or that the United States believed that her presence in the country would result in potentially serious adverse foreign policy consequences for the United States, citing 237A(4) c(I). నేను లీగల్ పాడ్కాస్ట్లు చాలా ఫాలో అవుతాను. అలాగే చాలామంది ప్రముఖ లాయర్లు వాళ్ళు చెప్పేది వింటూ ఉంటాను. వాళ్ళు టీవీలో అపిరెన్స్లో సిఎన్ఎన్లో కానీ ఎంఎస్ఎన్బిసిలో కానీ ఈవెన్ వన్స్ ఆన్ ఫాక్స్ ఐ పే అటెన్షన్ టు వాట్ దే ఆర్. వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ లాయర్స్ జార్జ్ కాన్వే. late 1990s I knew of him. This is what he has to say about ఈ స్పెసిఫిక్ కేసు గురించి కాదు కానీ జనరల్గా ఈ టాపిక్ గురించి. I mean, I get it. I mean, yeah, you have objections to this, that, and the other thing. Maybe there are policy, immigration, so on and so. But that's you don't want to take people off the street with no due process, blindfold them, shove them on planes, and send them to an El Salvador prison where they can be tortured and nobody knows whatever happens to them. And the government says, whatever. What's the difference between that and sending them on the trains eastbound? What is that? How can you justify that? How can you live with that? ఇప్పుడు అమెరికాలో కాన్వర్జేషన్స్ ఏంటంటే F1లో ఉన్నా, H1లో ఉన్నా, ఏ వీసాలో ఉన్నా, ఈవెన్ సిటిజన్ అయినా కానీ జాగ్రత్తగా ఉండరు, మూసేస్తున్నారు. You label them criminals on what grounds? Who made that determination? A bunch of ICE agents who are basically checking for tattoos that may or may not have anything to do with gang members and are just trying to meet a quota? We don't even know. I mean, for all we know, you could just take a citizen off the street. And then by the time they're gone,
Nobody will have had a chance to sue. And then once they're in El Salvador, government says no control. ఏంటిది ఇది అమెరికానా? నేను మా మా నైబర్ ఉన్నాడు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇక్కడే పుట్టి పెరిగారండి. కొంచెం యాక్సిడెంట్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడే పుట్టి పెరిగారు. వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే ఎవరు సేయింగ్, ఓ మా అబ్బాయికి ఇది దెర్ ఆర్ లైక్ కిడ్స్ అంత 20s అండ్ అబవ్ ఉన్న వాళ్ళు. దే ఆర్ టేకింగ్ ఎక్స్ట్రా ప్రికాషన్స్. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళ ఫోన్లో పాస్పోర్ట్ పిక్చర్ పెట్టుకుంటున్నారు. ఇది పిక్చర్ ఆఫ్ ద పాస్పోర్ట్. ఇది జస్ట్ లైక్ మైండ్ బాగ్లింగ్. ఇక్కడ ఏదో నాజీ జర్మనీలో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఏమైనా అయితే ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా వచ్చి మీరు ఎక్కడ ఏదో అన్నారని మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తే మీకు డ్యూ ప్రాసెస్ రైట్స్ ఏంటి అవి తెలియజెప్పాలనే నా కార్యక్రమం. బై ద వే, ఈ బ్రౌన్ స్కిన్ ఇండియన్ నైబరే కాదండి, సరా లాంగ్వెల్ ప్రముఖ వ్యక్తి. ఆవిడకి కూడా సిటిజన్స్ను కూడా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చానని ఆవిడ అడుగుతాం. A lot of these guys have protected status in some way, but they're not American citizens. Right. As an American citizen, because I've heard other people say what you just said, which is they could start just doing this to American citizens. Right. Is that true? Can they do it to an American citizen? But if you're on foreign soil, you're still an American citizen. Do this legally to anyone, but if you're not giving people process, if you're not giving people due process and you're not really checking your boxes, there's nothing to stop them from doing it to an American citizen. ఇప్పుడు సరా లాంగ్వెల్, జార్జ్ కాన్వే లాంటి వాళ్ళు కూడా అబ్బురపడుతున్నారంటే ఇదంతా చిన్న విషయంగా మీరు డిస్మిస్ చేయకండి. గమని కూర్చుంటే మన జోలికి ఎందుకు వస్తారని మీరు అనుకోకండి. ఒకవేళ వస్తారు అనుకుంటే మీకు హక్కులు ఏంటి, మీ హక్కులు ఏంటి అన్నది మీకు తెలియాలి. అందుకే ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాను. దయచేసి రండి, పాల్గొనమని నేను గట్టిగా అడగను. ఎందుకంటే ఇది సెన్సిటివ్ టాపిక్. మీ పేరు బయట పెడితే ఏమో అని ఒక భయం ఉండొచ్చు. అందుకని ఐ డు నాట్ ఆస్క్ యూ టు పార్టిసిపేట్, బట్ ఐ ఆస్క్ యూ టు లిసన్ టు స్ప్రెడ్ ద వర్డ్. మీ బంధుమిత్రులకి, మీరు అమెరికాలో ఉండనవసరం లేదు, అమెరికాలో మీ బంధుమిత్రులు ఉన్నా కానీ మీరు ఇండియాలో అయినా కానీ జస్ట్ ఫాలో దిస్ షో అండి. మీ ప్రశ్నలన్నిటికీ నా దగ్గర సమాధానాలు ఉంటాయి అయితే నేను అనుకోను, కానీ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇవ్వగలనని మాత్రం గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. అందుకే తప్పకుండా స్ప్రెడ్ ద వర్డ్, spread it among your friends and families, and subscribe to this channel and stay tuned. This is my mission to inform Telugu community. Telugu community lo చైతన్యం తీసుకురావడం కోసం, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కోసమే ఈ షోలు చేస్తున్నాను. See you on my channel. There are a lot of videos I put on this topic, and like I see you on Saturday, April 5th.